तो आमे पूर्व क्लास रे कौन देखिथिले ना टाइम रेस विषय देखिथिले यूनिटी 3 रो हमर चलथिला टाइम रेस विषय रे। तो आमे टाइम रेस विषय रे पढ़थिले कोन कि इन दिस सिस्टम द अर्निंग ऑफ वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉय आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंट एट वर्क rather than the output produced during that time। तो आम टाइम रेस कहू गले जो पीपीटी क्लियर शो होची मु जो पेज टा ओपन करछि समथिंग देखा होची तो हेलो। हाँ मैडम। ठीक अछि। तो आम टाइम रेट कहले कौन होची ना एक्चुअली काम रे तुम केते टाइम स्पेंड करछ सेही अनुसार तुमको पैसा मिलबा। तुम 8 आवर्स भीतर कंप्लीट करछ कामटा 6 आवर भीतर कंप्लीट करछ ता पाई तुमको केते वेजेस मिलछ सेटा हमर टाइम रेट बेसिस रे थिला। द रेट ऑफ पेमेंट मे बी फिक्स्ड on hourly or daily or weekly or monthly or yearly basis depending on the situation and the time pattern adopted by the firm। तो ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ତମର ଆୱାର ରେ ଥିବ ହେଇପାରିବେ ଇୟରଲି ଥାଇପାରେ ଆମର ୱିକଲି ଥାଇପାରେ। ତ ଟାଇମ ରେଷ୍ଟ ଟା ସେମିତି ତମ ସିଚୁଏସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମର କୋଉ ହିସାବରେ ତମକୁ ମିଳିବ ମନିଟା। A majority of workers and other employees in the organized sector of an economy get time rates of payment। ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ୱେଜେସ୍ ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟାଇମ ରେଟ୍ କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଦେଖ ତମର ଯଦି ଟାଇମ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ନ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ଲୋକ ତାକୁ ଠକିବେ ନା 2-3 ଦିନରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯଦି ସେଇ କୁହା ହେଲା ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ତମେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସାରି ଦଉଛ ତ ତମେ କଣ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ ମିଳିବ। ତ ତମେ ଚାହିଁବ କି କଣ କି ମୁଁ କେମିତି କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସାରେ ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ ମିଳୁ। ଯଦି ୱେଜେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥାନ୍ତା ତମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ ନା 2 ଦିନ ନେଇଥାନ୍ତ ସେ କାମଟାକୁ 2 ଦିନର ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଓକେ। ତା ମେରିଟ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ କଣ କଣ ଥିଲା। ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଇନ୍ ଦେୟାର ଇୟର୍ନିଙ୍ଗସ୍। ଇଏ କଣ କରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରଖେ ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ରଖେ କଣ ଆମର ଇୟର୍ନିଂ ରେ। A man's wage or salary is not, for example, affected by the breakdown and other delay in work labor which he has no control। ତ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ୱେଜେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସାଲାରୀ ହଉ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏନି। ମେସିନ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା କି ଯୋଉଟା ତା ହାତରେ ନାହିଁ ତ ହାତରେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ତ ସେଟା ହିଁ କେବଳ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ। ଅଣ୍ଡର ଦ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଟାଇମ ବେସ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ worker enjoy their working time and do a sound crafts craftsman like job at the reasonable pace without being exhausted and tense। The use of workers' skill to produce quality goods rather than the merely larger volume of output is the basic objective of the time rates of payment। टाइम रेट ର मेन ऑब्जेक्टिव कौन ना तुम स्किल लेवल रे केमती एक्चुअली क्वालिटी गुड प्रोड्यूस करछन सेटा होची मैटर। नुह कि से बहुत सारा जिंस केमती बाहर करछन भाई गोटे बाहर करो भल से बाहर करो से कहबार मतलब टा होची सेया। नेक्स्ट से कहला डिमेरियर्स। The most serious one is that time just do not provide incentive to increase output. All workers in a grades are treated alike. The ideal and the inefficient worker contributing little in production are benefited much by the system, while efficient and energetic workers are not rewarded adequately। It may be quite difficult to fix output standard for fixing wages level under the system of the time race। time race ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଲୋକ ଟାଇମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ଚକ୍କରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ହଉଛି। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆଉଟପୁଟ ଅଫ ଦ poor workers the farm merely gets back the output for which it pay better workers are not utilizing fully in the output for which it's paid। If the losses is for surplus as it pay too much to the poor workers, the particular greater the number of inefficient or idle workers on the payroll of the farm, higher will be the labor cost of production apart from a lower level of labor productivity। ତ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ମେରିଟ ଥାଏ ଡିମେରିଟ ଥାଏ। ମେରିଟ ରେ କହିଲା କି ସେ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ। ଡିମେରିଟ କହିଲା କି ସେ କଣ କରୁଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚକରେ ଜିନିଷଟା ଖରାପ କରିକି ଥୋଇ ଦଉଥିବେ। ସେ କହିଲା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିର ସାଇକେଲଟା ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର କେମିତି କଣ ରହୁଛି ପ୍ରଭାବଟା।
through the developing countries differ in many respects. ଆମର ଯୋଉ developing country ସବୁ ରହିଛି ବା ବିକଶିତ ଦେଶ ମାନଗୁରା ରହିଛି ତ ସେଗୁରା କେମିତି ଆମର different କରୁଛି ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ। For instance, in regard to the size of population size ଅନୁଯାୟୀ regard କରୁଛି କି ଚାଇନାର population କେତେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର population କେତେ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ନା ଆମର country ଟାକୁ। ତାପରେ its destiny, the nature and the character of political system, the capacity of absorb social change, the economic potentiality and economic level, they may for a common purpose in their determined way to modernize the society and ensure minimum level of life livelihood to the people. The need to achieve these goals is immediate, but the prospectus of achieving them is neither obvious nor readily feasible. The performance of the Indian economy since the Quanta adopted the process of a planned economic development has been very satisfactory. The Indian planners on the eve of the first 5-year plan realized that the key to solving problems of India's poverty lines in raising the level of productivity. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଲା କି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଭର୍ଟି କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ପଭର୍ଟି କମେଇବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ? ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲେଭେଲଟାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। It has been retired in the subsequent plan also. The significant advance in the economy are not possible without maximum economy in the utilization of the scarce resources. Okay. ତାପରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାଉନସିଲ କଣ? ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାଉନସିଲ କଣ? The guideline for efficiency and productivity. ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାଉନସିଲ କଣ ନା ଯିଏ ତୁମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ। The National Board for the Prices and Incomes has outlined specific guidelines to enhance efficiency and productivity within the organization. ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରଖୁଛି। ଆମର ଯେମିତି ଟାଇମ ଲାଇନ ଥାଏ, ତମ ଟାଇମ ଲାଇନ ଦେଖିଥିବ କୌଣସି ଜିନିଷର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଥାଏ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ହଉ ତମର ସବୁ ଥାଏ ନା ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଥାଏ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଲାଇନ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କି ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ 100 ରୁପିଜରୁ ଅଧିକ ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଲିମିଟ ରହିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ କରାହବ। ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଗାଇଡ ଲାଇନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କଣ ହବ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆ ଉପରେ ଆୱେର ରହିବେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯୋଉ କଳା ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, କଳା ବଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା these principle aim to ensure that productivity improvements benefit both business and workers while maintaining the economic stability. ତାପରେ ସେ କହିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲା ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଲା, ତ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ 3ଟା ମେଜର କରୁଛି। ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ମେଜରିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କନସିଡରେସନ। ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଏଫିସିଏନ୍ସି କଣ ନା ୱାର୍କର ସୁଡ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତ ଦେଖ, ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ନବ କେବେ ଯିବନି। ତମେ ଖାଲି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ହବ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯିଏ ଭଲ କରୁଛି ତ ତାକୁ ବି ସେତିକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦବାର ଅଛି। Agreement should specify major changes in work practices or methods that support this goal. Close cooperation between management and employee is essential to maintain high performance standard. ତ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଭିତରେ ଠିକ ମାନେ ବିହେଭିୟର ହରିକା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ବନେଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ମନମାଳିନ ହଉନି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟା ହାଇ ହେଇପାରୁଛି ବା ଆମେ ଆଉଟପୁଟ ଭଲ ବାହାର କରିପାରୁଛେ। Measuring efficiency କଣ କହିଲା? Organization must implementation proper performance measurement system using relevant productivity indices. These indicators can apply to manual labor, ତାପରେ ହଉଛି clerical tasks or border group performance metrics। ତାପରେ ସେ ହଉଛି କଣ cost consideration କଣ କହିଲା? Productivity agreement should result in lower total production cost or reduced service cost.
Relevant cost factor included prudency payment and consultancy fees and improved use of capital equipment. Okay, cost consideration ରେ ଯିବା ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାଉନସିଲ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କଣ ensuring efficiency gains before the compensation। ତ କହିଲା high wages or benefits should be linked directly to the proven efficiency improvements। Effective monitoring and information system should track progress, making adjustment when necessary। ତ ensuring efficiency gains କଣ କହୁଛି କି ଯଦି ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମେ ହାୟର ୱେଜେସ୍ ଦବା ବେନିଫିଟ ଦବା ସେ କଣ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ସେ କହିଲା କନଜ୍ୟୁମର ବେନିଫିଟ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ତମର କନଜ୍ୟୁମର ବେନିଫିଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଦ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅର ପାୱାର ଲୋୟର ପ୍ରାଇସେସ୍ ଫର କନଜ୍ୟୁମର। କନଜ୍ୟୁମର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଣ କରିବ କି ମତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା କେମିତି କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ମିଳୁ ଭଲ ମିଳୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫୋକସ କରୁଛି ବା ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖୁଛି କି କନଜ୍ୟୁମର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିନିଷ ଭଲ ପହଞ୍ଚୁ କିନ୍ତୁ ଲୋ ପ୍ରାଇସ ରେ ପହଞ୍ଚୁ। In some cases, benefit may come into the in the form of better product quality or improved competitiveness in the export market। Okay, ତାପରେ ସେ କହୁଛି managing wage structure। ୱେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ୱେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ। In if efficiency agreement apply to specific worker groups, this should also account for the potential wages adjustment for the other groups such as supervisor to maintain fair wages differential। ତ କଣ ହେଲା ନା ଯଦି ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଗଲା ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ୱେଜ୍ ଦିଆହବ ଯଦି ସେମ୍ ଦିଆହେଇଗଲା ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବନି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରାହବ କି ଯେହେତୁ ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଟାଇପ ର ମିଳିଲା ତ କି ତମକୁ ୱେଜେସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଲା ତ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଣ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି କାମ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ। ତାପରେ ଆଭଏଡିଂ ମାର୍କେଟ ଡିଷ୍ଟୋରେସନ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି କଳା ବଜାରୀ ଏଗୁଡାକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ କରିବା। ପେ ଲେଭଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ସୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ carefully to prevent negative economic consequence। କହିଲା କି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ନ ପଡୁ କାରଣ ୱାନ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଯେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଯାଉଛି ତ ଲୋକ କଣ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। Large wages increase should be staged or provide as an one-time payment to manage future expectation। By following these guidelines, business can put a faster or a cooperative work environment, enhance the productivity and contribute economic stability। Okay, ତ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ଜଏନ କରିଥିଲା ସବୁ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଦେଇଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ୟୁନିଟ 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିବ କଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍। ତମେ ଯଦି କେବେ ଆଗରୁ ଏଫଏମ୍ ପଢିଥିବ ତ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍। ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହଉ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜିକାଲି ଆଜିକା ଡେଟରେ ବାହାର କରୁଛେ ବେସିକାଲି ଯଦି କିଛିଟା ୟୁଜ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍। କୌଣସି ଜିନିଷର ଆମେ ଭାଗ ମାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ରେସିଓ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ରେସିଓ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଧର ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ 2 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କାମକୁ ମତେ 2 ଦିନ ଲାଗୁଛି ଓକେ ତ ସେମିତି ମତେ ଦିଟା କାମକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆମେ ରେସିଓ ବାହାର କଲେ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ କାମ ଇଜି ଟୁ ଟୁ ଡେଜ ଲାଗୁଛି ତ ତାକୁ ସେମ୍ ଇଜି ଟୁ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କି ମତେ ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ରେସିଓ କଣ 1:2। ସେମିତି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷର ରେସିଓ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଶେ ସେ ସବୁବେଳେ ରେସିଓଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରେ କାହାର ରେସିଓ କେମିତି କଣ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ ରେସିଓ କେମିତି ମାନେ କାହା ରେସିଓ ଉପରେ ପଢିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ କୋଉ ବେସିକ ଟର୍ମ ବେଶୀ ୟୁଜ ହଉଛି ଆଉ କାହା ରେସିଓ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ ରହୁଛି। ଓକେ, the ratio analysis introduction ଦେଲା କଣ financial statements such as balance sheet income statement of retaining earnings and statement of changes in the financial position provide insight into a company's financial health over a specific period। These reports summarize the firm's earning financial position and cash flow movements। ତ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା
ସେ ଯୋଉ ରହିଲା ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଆମର ଇନକମ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ସେମ୍ ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ନା, ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେ ତା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟା କେତେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆମର ବିଜନେସ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। So କିଛି ratio analysis is a powerful analytical tool used to assess a firm's performance by evaluating the relationship between various financial figures. The ratio analysis is a powerful analytical tool used to assess firm's performance by evaluating the relationship between various financial figures. ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେନଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ର ପୋଜିସନ କଣ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ରେସିଓ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବେସିକାଲି ଜାଣିଥାଉ। ଯଦି ଆମର ରେସିଓ ଠିକ ଅଛି ନା, ଆମର ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ସହିତ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁ, ଆମେ ସଣ୍ଡେ ଡେପ୍ଟର ପୋଜିସନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ କ୍ୟାଶ ଆମର ବିଜନେସ କେତେ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯାହା ବି ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ବିଜନେସ ର ସ୍ଥିତି କି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ ଟା ବହୁତ ବଡ କାମ କରେ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଲାଇକ ସେ କହିଲା କଣ, ଆନାଲାଇଜିଂ ପାଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମାନେ ପଛ ବର୍ଷ ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଯାଉ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହୁଛି। By comparing financial ratio over different periods, management can identify trends and market strategic decisions. ଯେମିତି କି ଦେଖ, ତମେ 2021ରେ ତମ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପୋଜିସନ କେମିତି ଅଛି, 2022ରେ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ 2023ରେ କେମିତି ଅଛି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷର ତମେ କଣ କଲ ନା ଚେକ୍ କରି ଗଲ କି କୋଉ ବର୍ଷରେ କେତେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା। ତ ସେଇଟା କଣ, ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ସେଟା ଜାଣିପାରେ। ତାପରେ ଫାସିଲିଟିଂ କମ୍ପାରିଜନ, ଯେମିତି କହିଲି ତମକୁ ସଣ୍ଡେ ଡେପ୍ଟର ହରିକା, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ହଉ, କ୍ରେଡିଟର ହଉ, analytics uses ratios to compare a company's performance against the industry benchmark or competitors। ତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କଣ ନା, କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପଛ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବେ, କ୍ରେଡିଟର ବଢିଛନ୍ତି କମିଛନ୍ତି, ମାନେ କେମିତି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝିଥାଏ। ଡିସିଜନ ମେକିଂ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛ କି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆ ରେସିଓ ମାନେ କଣ ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉନି, ତ ତମେ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କି ହଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପଇସା ଲଗେଇବି କି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠୁ ସେୟାର କିଣିବି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁଜେସ୍ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ ଫର ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଏରିଆଜ ଅଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ evaluating investment opportunity। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେସିଓ, ଆମେ ରେସିଓଟାକୁ ମାନେ କେମିତି ବୁଝିବା, ତ ସେ କହିଲା ରେସିଓ ଆର୍ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ କମ୍ପେୟାରିଂ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫିଗର ଟୁ ଡେରାଇଭ୍ insight into a firm's profitability, liquidity, efficiency and solvency। ଆମ ଯୋଉ ରେସିଓର ଏଇଗୁଡା ହଉଛି, ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ ରେ ଜାଣିବା। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ରେସିଓ କାହାକୁ କହିବା, ଲିକ୍ବିଡିଟି ରେସିଓ କାହାକୁ କହିବା, ଏଫିସିଏନ୍ସି ରେସିଓ କାହାକୁ କହିବା, ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ କାହାକୁ କହିବା। While computing ratio is simply accurate interpretation required to expertise, ମାନେ ଯଦି ରେସିଓ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ କରିପାରିବେନି, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ବାଲା ହିଁ ଆମକୁ ରେସିଓ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। Analysts must also consider accounting policies, valuation method, and non-financial factors for meaningful conclusion। ଯିଏ ବି ଆମର ରହିଲେ, ଯିଏ ଆନାଲିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଯିଏ ଆକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟ କଲେ, ସେ ମେନଲି କାହାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପଲିସି ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି, ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ 3 କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କଣ କଣ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ରହିବ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବ। ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ମେଥଡ, ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଯେମିତି କି ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଆମ ବୁକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମେଥଡ ଅଛି, ଏନଏଭି ମେଥଡ ଅଛି, କାହାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛି ସେଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲା କି ବେନିଫିଟ ଅଫ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍, ଓକେ। ଯୋଉ ପେଜେସ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କ୍ଲିୟର ସବୁ କରୁଛି ତ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ ର ପେଜ ଟା ବୁଝି ହଉଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ଆମକୁ, କି ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ତ, ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ବି ମତେ ଜଣେଇ ପାର।
ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହଉଛି? ଓକେ। ତ ଆମକୁ କି ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ କଣ କହିଲା? ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କମ୍ପାରିଜନ। ଆମେ ଏତେ ଯାହା ସବୁ ପଢି ଆସିଲେ ରେସିଓ କଣ, ରେସିଓ କାହିଁକି ପଢିବା, ତ ତାର ଆମେ କି ହାଇଲାଇଟ ଦେଖିବା ବା କି ବେନିଫିଟ ଦେଖିବା, ଆମକୁ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ରେସିଓ? ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କମ୍ପାରିଜନ, ପଛ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା କି କୋଉ ବର୍ଷରେ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହେଲ୍ପ ଟ୍ରାକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଓଭର ଟାଇମ, ମାନେ କୋଉ ବର୍ଷ କେତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା ତାକୁ ରେସିଓ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ କଣ କହିଲା? ଆସେସ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ, ମାନେ କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ଉପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେଲ୍ ଆଉ ତମର ପରଚେଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କି ତମର ଆଉଟପୁଟ ବି ଜଣା ପଡିବ ତମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଚାଲିଛି, ଏବେ ୱିକ୍ ରେ ଚାଲିଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରେ ଚାଲିଛି। ହେଲା ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍, କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ଅଫ ରେସିଓ, କଣ କଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହୁଛି? ରେସିଓ ଆନାଲିସିସ୍ କ୍ଲାସିଫାଇ ଇନ୍ ଦ 6 categories, ଯେମିତିକି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ। ତ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି ନା, assess the firm ability to meet the long term obligation। ଯେତିକି ସବୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ତମର ରହୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସଣ୍ଡେ ଡେପ୍ଟର ତ ଆମ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରେ ଯିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏଗୁରା ସବୁ ରହିଲା, ଏଗୁରା ତମର ସବୁ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଓବ୍ଲିଗେସନ ରେ ଯିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ, ଲାଇକ evaluate liquidity and availability cover short term risks। ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଥିଓରିଟିକାଲ ଯେତିକି ନୁହଁ, ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାରୁ ବେଶୀ ଆସେ। ଆଉ ମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି କହିଲେ ଯେମିତି ସଣ୍ଡେ ଡେପ୍ଟର, କ୍ୟାଶ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ତ କ୍ୟାଶ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ସବୁବେଳେ ତମର ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କହୁଛି କଣ, ଲିକ୍ବିଡିଟି। ତ ତାର ରେସିଓ ଟା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟି ରେସିଓ, मेजर ओवरऑल अर्निंग एंड प्रॉफिट जनरेशन, तमर केते प्रॉफिट हैला कि गोटे शेयर रे तमर पर शेयर केते अर्निंग हैला ता रेशियो, एगुरा तमर कोन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज कोन, एनालाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू यूटिलाइजिंग एसेट, एसेट को यूज करके तुम ऑपरेशनल बेनिफिट कोन कोन होची सेटा देखिलो। ऑपरेटिंग रेशियो कोन ना, असेस द proportion of operational expenses to revenue, ଆମର expenses ଠୁ ଲଗେଇକି ଆମ income ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରେସିଓ ସବୁ ହଉଛି କଣ, ଆମର ଅପରେଟିଂ ରେସିଓ। ଅପରେଟିଂ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ତମକୁ ବିଜନେସ ଚଲେଇବାରେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କରେ ତାକୁ ଅପରେଟିଂ ରେସିଓ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମାର୍କେଟ ଟେଷ୍ଟ ରେସିଓ କଣ ନା, ଇଭାଲୁଏଟ ଦ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ। by using ratio analysis, companies can identify financial strength, address weakness and make informed strategic decision। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରେସିଓ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛେ, ଏହା ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ ନବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆମର ୱିକନେସ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବିଷୟ ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଏ କଣ ହେଲ୍ପ କରେ। ତାପରେ ଏଇନେ ଫୁଲି ପଢିବା ଆମେ କଣ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 6ଟା କାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ପଢିଲେ, ଏଇନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ ବ୍ରିଫଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। ଓକେ, ତ ସେ କହୁଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ କଣ? The long-term financial stability of the firm may be considered as the dependent upon its ability to meet all its liabilities including those not current payable। ମାନେ କହିଲା କି ଆମେ ବି ତାକୁ କରେଣ୍ଟଲି ପେ କରିପାରିବାନି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଯୋଉଟା ତମର 1 year ଭିତରେ ହେଇପାରୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ତମେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 1 year ରୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ବୋଧେ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କହିପାରିବା। The reasons, the ratios which are important in the measuring long-term solvency is as follows। ତ long-term solvency ratio କାହାକୁ କହିପାରିବା, ମାନେ କାହାର ଆଉ କାହାର ଭିତରେ ରେସିଓ କାଲକୁଲେସନ ଟାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ କହିପାରିବା। ଡେପ୍ଟ ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ, ତମର କେତେ ଡେପ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତମର ସେୟାର କେତେ ଅଛି। ଡେପ୍ଟ ବୁଝୁଛ, ଡେପ୍ଟ ହଉଛି ତମର କଣ, ତମର କେତେ ଧାର କରିଛ। ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ, ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ ତମେ ବାହାର କରିବା, ଟୋଟାଲ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର କେତେ। ତାପରେ ଡେପ୍ଟ ଟୁ ନେଟ୍ ରେସିଓ, ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗିୟରିଂ ରେସିଓ, ତାପରେ ହଉଛି ଫିକ୍ସड ଆସେଟ୍ ଟୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଫଣ୍ଡ ରେସିଓ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ରେସିଓ, ତାପରେ ହଉଛି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କଭର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଭର, ଡେପ୍ଟ ସର୍ଭିସ କଭରେଜ ରେସିଓ। ଏଇ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କରୁছে ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କେମିତି କଣ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଛି ଆମର। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ ହେଇଛି, ଡେପ୍ଟ ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ,
The debt equity ratio is a key finance metric that measure the company's financial leverage by the comparing its long-term debt to shareholders' equity is calculated as ତ ସେ କହିଲା ଆମକୁ ଲିଭରେଜ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ରିସ୍କ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଲଗେଇକି ଯିବ ଦେଖିବ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସେୟାର ବାଲାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଚଳୁଛି ନା ସିଏ କାହାଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଚଳୁଛି ଜଣେ ଏଇନେ ଧର କଣ କରୁଛି ନିଜ ବିଜନେସ ଟାକୁ ଅନ୍ୟଠୁ ପଇସା ମାଗିକି ଚଳୁଛି ତ ସିଏ ତ ତାକୁ ତାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିଯିବ ସୁଝିବାରେ ସେ ତମକୁ କଣ ପଇସା ଦବ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଓନ୍ ପଇସାରେ ଚଳୁଛି ତ ସିଏ କଣ କରିପାରିବ କିଛି ନହେଲେ ନିଜ ପଇସା ତମକୁ କାଢିକି ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ଏତେଟା ବର୍ଡନ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ର ମାନେ ତମ ବିଜନେସ ରେ ପଇସା ଲଗେଇବେ କି ଲଗେଇବେନି ଏଟା ଆମର ଡେପ୍ଟ ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ତ କେମିତି ବାହାରିବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଡେପ୍ଟ ଯେତିକ ବି ତମର ଡେପ୍ଟ ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ଥିବ 5 ଲକ୍ଷ ଥିବ ଯାହା ବି ଥିବ କି କୋଟି ବି ଥାଏ ତ ତାକୁ କେତେ କୋଉଥିରେ ଡିଭାଇଡ କରିବେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ମାନେ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇକ୍ୱିଟି ବାଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବାଲା ଏମାନେ କଣ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ପାର୍ଟନର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଓନର କହିବାକୁ ଗଲେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆଉ ବାହାରୁ କେତିକି ଆସିଛି ଯଦି ଆ ରେସିଓଟା ଅଧିକ କାହା ଆଡକୁ ଡେପ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଆମେ ଏଥିରେ ଲଗେଇବାନି ଯଦି ଅଧିକ ଆସୁଛି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଆଡକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଏଥିରେ ଲଗେଇବା ଓକେ ଦିସ୍ ରେସିଓ ହେଲ୍ପସ୍ assess the extent to which a company is financed by the borrowed funds versus own investment ଯେମିତି କହିଲି ତମେ ବେଶୀ ବର କରିଛ କି ତମେ ନିଜସ୍ୱ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛ ଏଇ ରେସିଓରୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଏ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଣ ଦେଲା ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ରେସିଓ ପଢିଲେ ତ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି କ୍ଲାରିଟି କଣ କହିଲା a low debt equity ratio indicates that a company realize more on equity financing. Marketing is less risky. ଯଦି low ଆସିଲା debt equity ratio କମ ଆସିଲା ତ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଟା low risk ଅଛି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଏତେ risk ରେ ନାହିଁ ଯଦି high debt equity ratio ଆସିଲା suggest significant reliance on the borrowed fund which can amply return but also increase in financial risks ଯଦି ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା borrowed ରେ ଚାଲୁଛି ତ ହୁଏତ ଆମକୁ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସ୍କ ଟା ବହୁତ ରହିବ ଓକେ ତ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ କହିଲା ଏ 2:1 ratio is often considered a benchmark through it may vary depending on industry standard ମାନେ ଆମର 2:1 ଟା ହଉଛି କମନ ଜିନିଷ ମାନେ କମନ ରେସିଓ ଏତିକି ରହିବା ଦରକାର ବେଞ୍ଚ ମାର୍କିଂ ଟା ତ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଲୋ ହେଲା କି ହାଇ ହେଲା capital investment capital intensive industries like infrastructure power petrochemical may have higher acceptable debt levels. A decline trend in the ratio significant better cash flow and reduced dependence of the external borrowing. A rising ratio could indicate increasing financial risks, which may concern investor and creditor. ଆମକୁ କହିଲା ଡିକ୍ଲାଇନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ରେସିଓର ବେଟର କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ହଉଥିବ ଆଉ ରିଡ୍ୟୁସ ହଉଥିବ କଣ ତମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବରୋଇଂ ବାହାରୁ କିଛି ଖରଚ କରିନଥିବ ଆଉ ରାଇଜିଂ ରେସିଓ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିସ୍କ ଅଧିକ ରହିଥିବ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର which may concern investor and creditor ଆଉ ଆମର ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ ହେଇଥିବ ଇନଭେଷ୍ଟର ଉପରେ ହେଇଥିବ ଆଉ କ୍ରେଡିଟର ଉପରେ ହେଇଥିବ The debt equity ratio is crucial for investor, lenders, and analytical to evaluate a company's financial health and availability to meet the long-term obligations. Okay? ତାପରେ ଆସିବ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ ଓକେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ ଅଳ୍ପ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଡେଟ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ରେସିଓ ଓକେ ତ ଆଜି ଆମେ ସାରିଦେବା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ କଣ ନା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯୋଉ ସେଠି ଦେଖ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିବ ତ ସିଏ ତ ତମଠୁ କିଛି ନେଇକି ଛାଡିବ ନା ସେ ହୋଲ୍ଡର ତ ସିଏ ଦେଖିବ ଯଦି ଆସେଟ ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁଛି ଆ ପାଖେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସେଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ମତେ ଆସେଟ ବିକିକି ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ ତ ଏଠି ସେ କଣ କହିଲା ଦ ରେସିଓ ଇଜ କାଲକୁଲେଟେଡ as follows ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଡିଭାଇଡ ବାଇ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ବା ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଯେତିକି ରହିଲେ ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଆସେଟ ଯାହା ତା ପାଖେ ସବୁ ଆସେଟ ଅଛି it is assumed that the larger the proportion of the shareholders equity
the stronger is the financial position of the firm. ଯଦି ଆମର କଣ ହଉଛି assume କରାଯାଉଛି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ଇକ୍ୱିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଫାର୍ମର କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। The ratio will supplement the debt equity ratio through the ratio relationship established between the shareholders fund and the total assets. Shareholders fund represent equity and the preference capital plus reserve and the surplus fewer losses। ତ ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡକୁ କହିଲେ କଣ କଣ ବୁଝୁଛି ନା ଆମର କେତେ ରିଜର୍ଭ ସରପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି, କେତେ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି, କେତେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝାଉଛି। A reduction in shareholders' equity signaling that the over-dependence on the outside source for the long-term financial need, and this carries the risks of higher level of gearing. This ratio indicates the degree to which in unsecured credits are protected against the loss in the event of liquidation. Okay, ତ ଆମର ଦିଟା ରେସିଓ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି ଡେପ୍ଟ ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ, ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇକ୍ୱିଟି ରେସିଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ସେଇ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସଲଭେନ୍ସି ରେସିଓ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ଡେପ୍ଟ ଟୁ ନେଟ୍ ୱର୍ଥ ରେସିଓ ଉପରେ ପଢିବା। ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେତିକି ସବୁ ରେସିଓ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ତ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରିଦେଇଛ ତ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅଲଗା ସବୁ ରେସିଓ ଉପରେ ପଢିବା। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିବ ମତେ ଗ୍ରୁପ ହଉ କିମ୍ବା ଚାଟ ବକ୍ସରେ ହଉ ପଚାରିପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।